بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بچوں. آج ہم لوگوں نے جو ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے وہ سینٹریپیٹل فورس کے بارے میں ہے. تو سینٹریپیٹل فورس کو سمجھنے کے لیے میں نے بورڈ پہ ایک سرکل ڈرا کیا ہے. سپوز کرتے ہیں ایک باڈی جس کی ماس m ہے وہ اس سرکولر پاس میں موو کر رہا ہے اور اس پوائنٹ پہ اس باڈی کی ویلاسٹی v ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ سرکولر موشن میں کسی بھی پوائنٹ پہ جو باڈی کی ویلاسٹی ہوتی ہے وہ along دی ٹینجنٹ ہوگی. اس سرکل کے سینٹر کو O کہہ دیتے ہیں اور اس سرکل کا جو ریڈیس ہے اس کو ہم r سے ڈینوٹ کر رہے ہیں. اب اس پوائنٹ پہ اس باڈی کا کیا بیہیویئر ہے. اس پوائنٹ پہ باڈی along دا ٹینجنٹ موو کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ باڈی تو along دا ٹینجنٹ موو کرنا چاہ رہا ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ باڈی کس پاس میں موو کرے, سرکولر پاس میں موو کرے. یعنی ہم اس کے اس اسٹریٹ لائن پاس کو اس سرکولر پاس میں بینڈ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ فورس جو اس کے اس نارمل اسٹریٹ پاتھ کو سرکولر پاس میں بینڈ کر رہی ہوتی ہے اس فورس کو ہم نام دیتے ہیں سینٹریپیٹل فورس کا. تو اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں دا فورس وچ کمپیل دا باڈی ٹو موو ان سرکولر پاتھ, یا دا فورس وچ کیپ دا باڈی ٹو موو ان سرکولر پاتھ, یا اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں دا فورس وچ بینڈ دا نارمل اسٹریٹ پاتھ انٹو سرکولر پاتھ, کہ وہ فورس جو اس نارمل اسٹریٹ پاتھ کو اس سرکولر پاتھ میں بینڈ کرتی ہے اس فورس کو ہم کس کا نام دیتے ہیں, سینٹریپیٹل فورس کا نام دیتے ہیں. جو موسٹ کامن ڈیفینیشن ہے وہ میں اس کے نیچے لکھ دیتا ہوں. تو دیکھیں اس کو, دا فورس وچ کمپیل اور کیپ دا باڈی ٹو موو ان سرکولر پاتھ از کالڈ سینٹریپیٹل فورس. اب بچوں آپ لوگوں نے نیوٹن سیکنڈ آف موشن پڑھا ہوا ہے, F از اکول ٹو ma ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے یہاں پر ماس ایک کانسٹنٹ ہے اور درمیان میں ایکویلٹی کا سائن ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو دونوں کوانٹیز لکھی ہوں گی ان دونوں کوانٹیز کی آپس میں ڈائریکشن سیم ہوگی. اگر ان دونوں کی ڈائریکشن سیم ہے تو ان میں اینگل کتنے ڈگری ہوگا, 0 ڈگری ہوگا. تو یہ بہت امپورٹنٹ MCQ اس کا یوں بنتا ہے کہ which of the following pair has always same direction, یعنی کون سا ایسا پیئر ہے فزیکل کوانٹیز کا جن کی ڈائریکشن ہمیشہ سیم ہوگی. تو ان میں بہت فیمس پیئر ایک یہ والا بھی ہے کہ فورس اور ایکسلریشن ایک ایسا پیئر ہے جن کی ڈائریکشن ہمیشہ سیم ہوتی ہے اور فورس اور ایکسلریشن کے درمیان میں اینگل 0 ڈگری ہوگا. اس میں اٹ مینس کہ ڈائریکشن کیا ہوگی, سیم ہوگی. اب اگر بچے ہم ایکسلریشن سینٹریپیٹل لے لیں تو پھر فورس بھی کون سی ہو جائے گی, سینٹریپیٹل ہو جائے گی. تو وہی MCQs کے سینٹریپیٹل ایکسلریشن اور سینٹریپیٹل فورس کی بھی ڈائریکشن سیم ہوگی کیونکہ اینگل کتنے ڈگری ہے, 0 ڈگری ہے. اور ہم لوگوں نے پڑھا ہوا ہے کہ جو سینٹریپیٹل ایکسلریشن ہے اس کی ڈائریکشن ٹورڈ سینٹر ہے, تو پھر جو آپ کی سینٹریپیٹل فورس ہوگی اس کی ڈائریکشن بھی ٹورڈز سینٹر ہوگی. کیونکہ اس فورس کی ڈائریکشن ٹورڈ سینٹر ہے اس وجہ سے سینٹریپیٹل فورس از آلسو کالڈ سینٹر سیکنگ فورس. سینٹریپیٹل فورس جو ہے اس فورس کو ہم سینٹر سیکنگ فورس کا نام بھی دیتے ہیں. تو سینٹریپیٹل فورس از آلسو کالڈ سینٹر سیکنگ فورس. تو اس کو ہم سینٹر سیکنگ فورس بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ ٹورڈز سینٹر کی وجہ سے ہی اس کو کہتے ہیں. نیکسٹ بچوں آپ لوگوں نے اس کی پراپرٹی آپ کو ایک نظر آ رہی ہوگی کہ جو سینٹریپیٹل فورس ہے اس کا v یعنی ویلوسٹی کے ساتھ اینگل کتنے ڈگری ہے, 90 ڈگری ہے. اگر اس پوائنٹ پہ ڈسپلیسمنٹ دیکھیں تو وہ بھی اسی ڈائریکشن میں ہوگا. اگر لینئر مومنٹم دیکھیں تو اس کی بھی تو سیم ڈائریکشن ہوگی. یعنی ان سب کی ڈائریکشن جو ہے وہ اس وقت along دا ٹینجنٹ آ رہی ہے. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ سینٹریپیٹل فورس کا ان تینوں کے ساتھ اینگل کتنے ڈگری ہے, 90 ڈگری ہے. ایک میں ورڈ یوز کر رہا ہوں نارمل فورس. نارمل فورس, نارمل فورس ایسی فورس کو ہم کہتے ہیں جس فورس میں فورس اور ڈسپلیسمنٹ ایک دوسرے کے پرپینڈیکولر ہوں. یعنی وہ فورس وین فورس اینڈ ڈسپلیسمنٹ آر پرپینڈیکولر, تو ایسی فورس کو ہم نارمل فورس کہتے ہیں. تو مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہاں پر جو سینٹریپیٹل فورس ہے کیا وہ ڈسپلیسمنٹ کے ساتھ اینگل 90 بنا رہی نہیں بنا رہی, بنا رہی ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سینٹریپیٹل فورس ہے وہ بھی آپ کی کون سی ہے, نارمل فورس ہے. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ سینٹریپیٹل فورس جو ہے وہ بھی کون سی فورس ہے, پھر نارمل فورس ہے, کیونکہ اس میں بھی فورس اور ڈسپلیسمنٹ کا اینگل کتنے ڈگری ہے, 90 ڈگری ہے. اگر اینگل 90 ڈگری ہے تو اس کا ورک ڈن جو ہوگا وہ کس کی اکول ہوگا, 0 ہوگا. بلکہ میں اکثر اس کے ساتھ ورڈ بولتا ہوتا ہوں کہ اس فورس کا ورک ڈن آلویز اکول ٹو 0 ہوگا. تو جب بھی آپ سے کبھی پوچھے سینٹریپیٹل فورس کا ورک ڈن کیا ہوگا تو آپ لوگوں نے کہنا ہے 0 ہوگا. اور اس کی وجہ ہمیں پتہ ہے کہ F سینٹریپیٹل ڈسپلیسمنٹ
cos ऑफ 90 डिग्री। cos 90 क्यों लिखा है? क्योंकि फोर्स, सेंटीमीटर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर होते हैं, तो थीटा 90 cos 90 पे कितना होता है? 0। तो इसका वर्क डन हमेशा किसकी इक्वल आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसी बात को ना कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, जरा उसको उस पर गौर करें। सपोज करें एक बॉडी है जो कि सर्कल मूव कर रही है जिसका रेडियस 1 मीटर है, और बॉडी वो कहते हैं ए से बी पॉइंट तक गई है, और इस बॉडी ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो 60 डिग्री कवर की है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 60 डिग्री कवर की है, और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वर्क डन बाय द सेंटीमीटर फोर्स बताएं। अब कुछ बच्चे जल्दी में ये करते हैं, एफ सेंटीमीटर इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ 60 डिग्री लिख देते हैं। 60 को इसलिए लिखते हैं कि हमें यहाँ पर तो एंगल कितना डिग्री गिवन है? 60 डिग्री गिवन है, तो वो डेफिनेटली cos 60 पे 1/2 होता है, तो इसका आंसर एफ डी बाई 2 हो जाएगा। लेकिन ये लिखना बच्चों रॉन्ग है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर आप लोगों ने जो फोर्स ली है वो सेंटीमीटर फोर्स ली है ना, तो आप लोगों ने सर्कल के सेंटर वाला एंगल यूज नहीं करना। आपने इस वर्क डन ड्यू टू सेंटीमीटर फोर्स में एंगल वो यूज करना है जो सेंटीमीटर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे देखें, या आप इस पॉइंट पे देखें, ये मैंने अलोंग द टेंजेंट बनाए हैं। इस पॉइंट पे ये डिस्प्लेसमेंट है, इस पॉइंट पे ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, तो सेंटीमीटर फोर्स की डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड सेंटर या अलोंग रेडियस। तो इस जगह पर भी दोनों में एंगल कितने डिग्री है? 90 डिग्री। और इस जगह पर भी एंगल सेंटीमीटर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितने डिग्री? 90। तो इन शॉर्ट स्टोरी ये है कि सेंटर वाला एंगल यहाँ पर पुट नहीं होता। आप लोगों ने जो एंगल पुट करना होता है सेंटीमीटर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में पुट करना है, जो कि इस केस में हमेशा 90 डिग्री होगा। तो अगर ये 90 डिग्री होगा तो या cos 90 पुट कर दो, cos 90 पे क्या होगा? 0 होगा। तो ये बात आपको क्लियर होगी कि ये जो सेंटर में एंगल अगर आपको गिवन होगा किसी भी क्वेश्चन में, तो ये वाला एंगल आप लोगों ने बचूंगड़ो यूज नहीं करना। हमें पता है कि एफ सी और डी के दरमियान में हर पॉइंट पे एंगल कितने डिग्री रहेगा? 90 डिग्री ही रहेगा। एक बात होगी। दूसरी बच्चों बात ये याद रखनी है कि अगर एक बॉडी पर सेंटीमीटर फोर्स लग रही है, जिसको हम नॉर्मल फोर्स कह रहे हैं, तो ये बॉडी के अंदर क्या चेंज लेकर आ रही है, ठीक है ना। इसी पॉइंट को देखें ना, इस पॉइंट पे सेंटीमीटर फोर्स लगी, तो अब देख रहे हैं इस पॉइंट पे अगर सेंटीमीटर फोर्स लगी है तो इसने बॉडी के अंदर क्या चेंज लेकर आई है? एक चेंज तो बड़ी क्लियर नजर आ रही है कि बॉडी किधर जाना चाह रहा था? इस स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग। सेंटीमीटर फोर्स ने इस स्ट्रेट लाइन को इस सर्कुलर पाथ में बेंड कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीनों लिखे हुए हैं, इन तीनों की डायरेक्ट, तीनों वेक्टर्स हैं ना, इन तीनों वेक्टर्स की डायरेक्शन तो इसने क्या कर दी है? चेंज कर दी है। इसने इस पाथ को इधर बेंड किया है ना। एक तो सीधी सी बात नजर आ रही है कि इन तीनों की क्या चेंज हो रही है? डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हम कहते हैं जो सेंटीमीटर फोर्स होती है, जो कि नॉर्मल फोर्स है, ये क्या करेगी? चेंज ओनली डायरेक्शन ऑफ मोशन। चलिए जी, मैंने ओनली का वर्ड लिख दिया कि सेंटीमीटर फोर्स ओनली चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसका मतलब है कि सिर्फ किसको चेंज करती है? डायरेक्शन ऑफ मोशन को ही चेंज करती है। यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब यह है कि बॉडी यूं स्ट्रेट लाइन के रंग मूव कर रहा है, इसने इसकी मोशन को इस पाथ में कन्वर्ट कर दी है। आगे मैं फर्दर लिख देता हूं, नॉट चेंज स्पीड ऑफ बॉडी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पॉइंट पे बॉडी की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, यानी इस पॉइंट पे अगर बॉडी की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है और उस पर सेंटीमीटर फोर्स अप्लाई हुई है, तो आपसे ये भी एमसीक्यू आ सकता है, बताएं नेक्स्ट टाइम पे, यानी कुछ टाइम आपको दे देगा, आफ्टर 1 सेकंड इस बॉडी की स्पीड क्या होगी। तो हमें पता है ड्यू टू सेंटीमीटर फोर्स इसकी सिर्फ क्या चेंज हो रही है? ओनली का वर्ड मैंने यूज किया, सिर्फ डायरेक्शन मोशन चेंज होगी, इसकी स्पीड के अंदर किसी तरह की कोई चेंज नहीं आएगी, क्योंकि ये नॉर्मल फोर्स का फीचर होता है कि वो ओनली चेंज करती है डायरेक्शन मोशन को, नॉट दी स्पीड ऑफ बॉडी। अब यहां से हमारे काम की बातें क्या हैं? देखिए यहां पर उसने लफ्ज लिखा है कि ये चेंज कर देती है डायरेक्शन ऑफ मोशन को। अब देखना यह है कि जो डायरेक्शन है वो किस चीज का फीचर है। डायरेक्शन हमें पता है वेक्टर क्वांटिटीज का फीचर है, क्योंकि वेक्टर दो तरह से चेंज होते हैं, या उनकी मैग्नीट्यूड चेंज करें या उनकी डायरेक्शन चेंज करें। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटीमीटर फोर्स की वजह से आपसे अगर एमसीक्यू आता है कि एक बॉडी पर सेंटीमीटर फोर्स अप्लाई हो रही है, तो बताएं क्या चीज चेंज होगी और क्या चीज चेंज नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं इस सेंटीमीटर फोर्स से वेक्टर चेंज हो जाएंगे,
यानी ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये तो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और किस सेंस में चेंज होंगे, मेनली इन सेंस ऑफ डायरेक्शन ये चेंज हो रहे होंगे। तो P भी चेंज होगा, वेलोसिटी भी चेंज हो रही होगी और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, चेंज होगा। तो कॉमन यही तीन चीजें हैं जो हम कहते हैं सेंटीमीटर फोर्स के अप्लाई होने की वजह से क्या होंगी, चेंज हो रही होंगी। दूसरी बात आप लोगों ने याद रखनी कि सेंटीमीटर फोर्स की वजह से अगर वो कहते हैं नॉट चेंज, यानी सेंटीमीटर फोर्स अगर बॉडी पर अप्लाई हुई है तो क्या चीज चेंज नहीं होगी, ज़रा स्केलर फिर चेंज नहीं होंगे। यानी ये क्यों चेंज हुए हैं, ये वेक्टर से, ठीक है। और जो स्केलर्स होंगे वो स्केलर चेंज नहीं हो रहे होंगे। स्केलर कौन से चेंज नहीं हो रहे होंगे, स्पीड एंड कौन सा, काइनेटिक एनर्जी। तो स्पीड और काइनेटिक एनर्जी पे कोई चेंज नहीं आएगी ड्यू टू सेंटीमीटर फोर्स, बट मोमेंटम, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट जो है ये इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन क्या हो रहे होंगे, चेंज हो रहे होंगे। तो ये कुछ बेसिक से फीचर आप लोगों ने इसके याद रखने हैं। नेक्स्ट बच्चे अगर हम फर्दर मूव करते हैं तो इसके फार्मूलाज को आप थोड़ा सा देखें। देखिए सेंटीमीटर फोर्स का एक फार्मूला होता है एम वी स्क्वायर ओवर आर। एम यहाँ पर बॉडी की मास है, वी बॉडी की स्पीड है। तो इसके आपके अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाते हैं तो बहुत आसान से हैं, इसको आप यूं रीड करें ज्यादा बेहतर है। 1 2 3 4 वेरिएबल है इसमें, कोई से 3 वेरिएबल अगर आपको गिवन हो तो फोर्थ 1 वेरिएबल को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन तो सेंटीमीटर फोर्स के ही आएंगे, तो अगर आपको ये तीनों चीजें पता हो तो आप सेंटीमीटर फोर्स भी बना सकते हैं। एक और बड़ा इसका कॉमन क्वेश्चन आता है स्पीड का, उसका फार्मूला भी हम अलग करके बना लेते हैं। वी स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर रहने दें तो क्या हो जाएगा, आर एफ सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय एम मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब हमें वी स्क्वायर तो फाइंड आउट नहीं करना, हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी। तो बोथ साइड पे क्या ले लेंगे, अंडरूट जब लोगे तो ये स्क्वायर अंडरूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये बहुत फेमस इसका पोर्शन है, मैं अब स्क्वायर को मिटा रहा हूँ यहाँ से। तो आप लोगों ने इस फार्मूला को भी माइंड में रखना है कि हो सकता है कि बॉडी जिस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उस सर्कुलर पाथ में बॉडी की स्पीड का क्वेश्चन आ जाए, तो उसको आपको सर्कल का रेडियस, सेंटीमीटर फोर्स और मास गिवन होगी, तो आप उस बॉडी की सर्कुलर पाथ में स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज बच्चे, अगर इसी फार्मूले को डायरेक्टली देखा जाए तो आपको नजर आ रहा है कि सेंटीमीटर फोर्स का बॉडी की मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इसके क्या क्वेश्चन आएंगे, वही बेसिक चीज कि अगर हम बॉडी की मास को डबल कर देते हैं, सपोज करें बाय कीपिंग अदर पैरामीटर कांस्टेंट, बाकी चीजें, जब ये चीज लिखी जाती है ना, इसका मतलब ये होता है कि उस फार्मूले में बाकी जो चीजें हैं, जिस तरह इस वक्त अगर एम के साथ लिंक लिख रहे हैं तो फार्मूले में क्या है, वी और आर है, तो वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो अगर हम मास को डबल कर दें तो आप लोगों ने याद रखना है इससे सेंटीमीटर फोर्स भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो मास को डबल कर देने से सेंटीमीटर फोर्स भी डबल हो जाएगी बाय कीपिंग वी एंड आर कांस्टेंट। इसी तरह अगर इस फार्मूले से हम एक और रिलेशन बनाएं तो सेंटीमीटर फोर्स का वी के स्क्वायर के साथ भी तो डायरेक्ट रिलेशन है। वी बॉडी की लीनियर स्पीड है, क्योंकि जब हम स्क्वायर ले लेते हैं तो स्क्वायर किसी भी वेक्टर का लें तो वो उसकी मैग्नीट्यूड ही बन जाती है, ठीक है। तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को हम स्पीड बोलेंगे। तो अगर कहते हैं हम बॉडी की स्पीड को डबल ही किए जा रहे हैं, हाफ करके देख लेते हैं। अगर हम बॉडी की स्पीड को हाफ कर दें, और वही बात बाय कीपिंग एम एंड आर कांस्टेंट, बाकी चीजें कांस्टेंट है, अगर स्पीड को हाफ करेंगे तो पूछ रहे बताएं सेंटीमीटर फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा। तो v को हाफ करने से सेंटीमीटर फोर्स विल रिड्यूस 4 टाइम्स, क्योंकि आपको पता है हम लोगों ने दोनों साइड बैलेंस करनी है। तो इधर 1/2 हमने लिखा तो है, लेकिन उसका स्क्वायर लिया जा रहा है, तो दोनों साइड को बैलेंस करने के लिए इधर नीचे 4 लगाना पड़ेगा। तो स्पीड को हाफ करने से सेंटीमीटर फोर्स 4 टाइम क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब बच्चों हम इसका एक और फार्मूला देखते हैं। सेंटीमीटर फोर्स का एक और फार्मूला ये होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है, ये भी सेंटीमीटर फोर्स की फार्मूला है। इसमें भी वही बातें हैं, आपको नजर आ रहा है कि सेंटीमीटर फोर्स का मास का डायरेक्ट रिलेशन है और सेंटीमीटर फोर्स का ओमेगा स्क्वायर के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। तो जो वहां पर वी के जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस फार्मूले में ओमेगा के भी सेम क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आपको आइडिया हो गया कि सेंटीमीटर एम आर ओमेगा स्क्वायर भी इसी का फार्मूला है। एम बॉडी की मास, आर उस सर्कुलर पाथ का रेडियस और ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी को हम नाम दे रहे हैं। जिस तरह उसमें मैंने बताया था ना वी का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें अक्सर ओमेगा का क्वेश्चन आ सकता है। तो ओमेगा स्क्वायर को अगर हम उसी साइड पे रहने दें तो इधर आकर क्या बन जाएगा, एफ सेंटीमीटर बाय एम इंटू आर हो जाएगा। और अगर हम इसके दोनों तरफ अंडरूट ले लें तो कैंसिल हो जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू एफ सेंटीमीटर डिवाइड बाय एम इंटू आर होगा। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि अगर आपके कभी एंगुलर वेलोसिटी के क्वेश्चन आ जाए
تو اکثر ہم لوگ وہ V = R اومیگا وغیرہ فارمولاز کو سوچ رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو کوشچن میں باڈی کی میس گیون ہو اور سینٹیمیٹر فورس گیون ہو اور پلس ساتھ میں ریڈیس آف سرکولر پاتھ گیون ہو تو ہم اس فارمولا سے بھی اینگولر سپیڈ کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ایک چیز آپ لوگوں نے نوٹ کی ہوگی، جب میں نے سینٹیمیٹر فورس کا فارمولا لکھا ہے mv²/r، تو میں نے m اور v کا ریلیشن تو بنایا لیکن r کا نہیں بنایا. ریلیشن مین انورس ریلیشن نہیں لکھا اس کا. اسی طرح جب میں نے یہ والا فارمولا لکھا ہے تو Fm فورس کا ماس کے ساتھ اور فورس کا اومیگا کے ساتھ بنایا لیکن r کے ساتھ نہیں بنایا. وہ اس لیے نہیں بنایا کہ ان دونوں میں ایشو ہے ایک چھوٹا سا نا، وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ سینٹیمیٹر فورس کا ریڈیس کے ساتھ انورس ریلیشن ہے یہاں پہ، لیکن اس فارمولے سے اگر آپ دیکھیں گے تو سینٹیمیٹر فورس کا اور ریڈیس کا آپس میں ڈائریکٹ ریلیشن، یعنی اس میں انورس ہے، اس طرف ڈائریکٹ ریلیشن ہے، اس لیے میں نے اس کا ریلیشن نہیں لکھا. اب اس کو سیکھتے ہیں کہ یہ کب کون سا یوز کریں گے. بچوں آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ سینٹیمیٹر فورس اور ریڈیس کا کوئی کوشچن آ جائے تو یہ جنرل فارمولا ہے. جنرل فارمولا میں اس کو کہتا ہوں جو ہم ہمیشہ یوز کریں گے. تو یہ جنرل فارمولا ہے، تو یہ پھر کنڈیشنل فارمولا ہوگا. یہ ہم صرف اس وقت یوز کریں گے اگر کوشچن میں لکھا ہو کہ سینٹیمیٹر فورس اور ریڈیس کے لنک کا کوئی کوشچن آ جائے اور کوشچن میں اس اومیگا کو اس نے کانسٹنٹ بولا ہو، یعنی یہ ریلیشن شپ صرف اس وقت یوز ہوگا بائی کیپنگ اومیگا کیا چیز کانسٹنٹ. اگر اومیگا کانسٹنٹ ہے تو سینٹیمیٹر فورس اور ریڈیس کا آپس میں ڈائریکٹ ریلیشن ہوگا. لیکن اگر اومیگا کانسٹنٹ کوشچن میں ورڈ نہیں یوز ہو رہا تو پھر سینٹیمیٹر فورس کا اور ریڈیس کا ہم ہمیشہ انورس یوز کریں گے. میں 2 ڈفرنٹ اسٹیٹمنٹ بورڈ پہ لکھتا ہوں، پھر آپ اپلائی کریں کہ کس اسٹیٹمنٹ کے لیے کون سا آپشن کریکٹ ہوگا. یہ میں نے دونوں اسٹیٹمنٹ لکھی ہیں. اب دیکھیں کس اسٹیٹمنٹ پہ کون سا آپشن اپلائی ہوگا. اس کو دیکھتے ہیں. What is effect on centimeter force if we double the radius of circular path؟ سمپل اسٹیٹمنٹ میں ہے، کوئی کنڈیشن نہیں ہے، لیکن اس میں کیا ہے، وہی کوشچن ہے what is effect on centimeter force if we double the radius of circular path، لیکن یہ لکھا ہوا ہے by keeping angular speed constant. تو اس میں کنڈیشن کوئی نہیں گیون، اس میں کنڈیشن گیون ہے by keeping angular speed constant. تو میں نے کیا بولا ہے، یہ جنرل فارمولا ہے، ہم ہمیشہ اسی کو یوز کریں گے اور یہ صرف اس وقت یوز کرنا ہے ڈائریکٹ ریلیشن جب اومیگا کو کانسٹنٹ کہے گا. تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں بائی کیپنگ اینگولر سپیڈ کانسٹنٹ، تو سینٹیمیٹر فورس کا اور ریڈیس کا آپس میں ڈائریکٹ ریلیشن یہاں پر ہم یوز کریں گے. تو ڈائریکٹ ریلیشن اگر ہم یوز کریں گے تو اس نے کوشچن میں کس کو کہا ڈبل کریں، ریڈیس کو ڈبل کر دیں تو سینٹیمیٹر فورس بھی کیا ہو جائے گی، ڈبل ہو جائے گی. آپ کو کنسیپٹ تو کلیئر ہو گیا ہے نا کہ اس کیپنگ اینگولر کانسٹنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپ ڈائریکٹ ریلیشن یوز کریں کیونکہ یہ کنڈیشنل فارمولا ہے اور اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ بائی کیپنگ اومیگا کانسٹنٹ. اب اس میں کہیں لکھا ہوا ہے بائی کیپنگ اومیگا کانسٹنٹ، اس کا مطلب اس پہ کوئی کنڈیشن اپلائی نہیں ہو رہی. تو یہ کون سا کوشچن ہوگا، جنرل فارمولا سے سالو ہوگا. اور اس میں ہم لکھیں گے سینٹیمیٹر فورس کا اور ریڈیس کا آپس میں انورس ریلیشن ہے. اور اگر انورس ریلیشن کو دیکھیں، اگر ہم r کو ڈبل کریں گے تو سینٹیمیٹر فورس نے کیا ہو جانا ہے، ہاف ہو جانا ہے. تو ریڈیس کو ڈبل کر دینے سے جو سینٹیمیٹر فورس ہوگی وہ بچوں آپ لوگوں کی ہاف ہو جائے گی. اب بچوں اسے ہم سینٹیمیٹر فورس کا جو فارمولا ہے اس کی ایک ادر فارم دیکھتے ہیں. دیکھیں ایک ہم لوگوں نے ابھی پڑھ رہے تھے کہ Fc = mr اومیگا اسکوائر ہے، اور آلریڈی آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے کہ جو اومیگا ہوتا ہے اس کو ہم 2π/t لکھ سکتے ہیں. ٹی بیسیکلی یہاں پر ٹائم پیریڈ ہے. تو اوپر والا فارمولا اس فارم میں آ جائے گا نا، mr اومیگا کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں، 2π/t کا ہول اسکوائر ہو جائے گا. اور اگر اس کو میں اوپن کرتا ہوں تو mr 4π²/t² ہو جائے گا. یہ بھی بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ کے کوشچن سینٹیمیٹر فورس کے آ جائیں، آپ کو باڈی کی ماس سرکل کا ریڈیس کے ساتھ ساتھ اگر ٹائم پیریڈ گیون ہو تو اس سے بھی آپ سینٹیمیٹر فورس کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. کچھ کوشچن ایسے بھی آتے ہیں جس میں ٹائم پیریڈ پوچھا گیا ہوتا ہے. تو یہاں سے اگر ہم ٹائم پیریڈ کو سبجیکٹ بناتے ہیں تو t² اگر اس سائڈ پہ چلا جائے گا تو فارمولا بن جائے گا mr 4π² سینٹیمیٹر فورس ہو جائے گی. یعنی اگر ہم ٹائم پیریڈ کو سبجیکٹ بنائیں، اب اگر ہم اس کی بوتھ سائڈ پہ انڈروٹ لے لیں تو 4π² تو انڈروٹ سے باہر آ سکتا ہے اور یہ اسکوائر انڈروٹ سے کینسل ہو جائے گا. تو یہاں سے جو ٹائم پیریڈ کا فارمولا بنے گا وہ 2π/f سینٹیمیٹر ہو جائے گا. تو یہ بچوں بہت فیمس ریلیشن ہے یہ ٹائم پیریڈ کیلکولیٹ کرنے کا. کس کا ٹائم پیریڈ ہے، کسی بھی ایسے باڈی کا جو سرکولر موشن پرفارم کر رہا ہو. m اس باڈی کی ماس، r اس کا ریڈیس، اور t یہاں پر اس کا ٹائم پیریڈ ہے. اور ٹائم پیریڈ آپ کو پتہ ہے نا کہ
वन कंप्लीट रोटेशन का जो टाइम होता है उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो अगर आ जाए ना किसी बॉडी का सर्कुलर, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हो, उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करें, तो एक तो टाइम पीरियड इस फॉर्मूले से उसका कैलकुलेट हो जाता है ना। यानी यहाँ से देखें ना, t = 2π ओवर ओमेगा। ओमेगा आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी है। अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी पता हो तो यहाँ से भी हम टाइम पीरियड बना सकते हैं। अदरवाइज आपका टाइम पीरियड इस फार्मूला से भी कैलकुलेट हो सकता है, अगर आपको बॉडी की मास, रेडियस और सेंटीमीटर फोर्स का आइडिया हो। तो ये चंद चीजें बच्चों आप लोगों ने छोटी छोटी याद रखनी है कि टाइम पीरियड के क्वेश्चन आ सकते हैं। जो क्वेश्चन टाइम पीरियड के हैं ना, उन्हीं को हम फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन भी बना सकते हैं। लेट्स से इसी फार्मूले को मैं चेंज करता हूँ। यहाँ पर लिखा है 1/t²। 1 टाइम पीरियड किसकी इक्वल होता है? फ्रीक्वेंसी की इक्वल होता है। तो यहाँ पर 1/t² लिखा हुआ है, तो इधर भी क्या ले लेंगे? स्केयर। इसका मतलब ये कि 1 टाइम पीरियड के स्केयर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? f² भी लिख सकते हैं। तो ये वाला फार्मूला अब आपके पास कैसे बन जाएगा? FC = mr 4π² इंटू f का स्केयर हो जाएगा। तो सिंपल आप लोगों ने ये किया है कि 1/t² को आप लोगों ने यहाँ पर f का स्केयर लिख दी है। अब वही बात दोबारा कि अगर आपको बॉडी की मास, सर्कल का रेडियस और उस बॉडी की फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो आप इजीली सेंटीमीटर फोर्स बना सकते हैं। या अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट बनाएं तो योर f का स्केयर इक्वल टू हो जाएगा f सेंटीमीटर, वही बात दोबारा करनी, mr 4π²। या आप यूं भी याद रख सकते हैं कि इसी फार्मूला का आप लोगों ने क्या ले लेना है? रेसिप्रोकल ले लेना है। जैसे चाहे आप याद रख सकते हैं। f की फॉर्म अगर इसको लिखें तो f = 4π, उसी तरह बाहर आ जाएगा, तो 1/2π हो जाएगा। और √2 आप लिख सकते हैं FC/m/r। तो इन अदर वर्ड्स बच्चों आप लोगों ने इसी फार्मूले का यहाँ पर क्या लिया हुआ है? रेसिप्रोकल लिया हुआ है। कि मैंने दोनों फार्मूले इसलिए लिखे हैं कि ये फार्मूले ना बच्चों आइडेंटिफाई होने के लिए भी आते हैं। आइडेंटिफाई होने का मतलब ये होता है कि वो कहता है एक बॉडी है, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसके टाइम पीरियड का करेक्ट फार्मूला क्या होगा। तो आपको ये करेक्ट फार्मूला भी आने चाहिए। अगर इन केस इसके क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको मास, रेडियस और सेंटीमीटर फोर्स वगैरह गिवन हो, तो आप फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इस स्लाइड से ये चीज सीखी है कि सेंटीमीटर फोर्स के क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में भी आ सकते हैं, रेडियस की फॉर्म में भी आ सकते हैं, और सेंटीमीटर फोर्स को लिंक करके हमसे फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता है।